गल समझण दी बहुत जरूरत है। जिहड़ी अटल सच्चाई है या प्रमाणिक तत्थ उहनूं कह लो भी प्रतख हकीकत आ, असीं उत्थों चलदे हां जित्थों ये अज दी गल नहीं, हज़ारां सालां तो आई चलदा आउंदा भी जबर ते जुल्म सरकार ने करना ही हुंदा, हुक्मरान धिर ने करना ही हुंदा, ते जबर ते जुल्म दा विरोध भी कुदरती आ। जे असीं कहीए विरोध गुरु नानक साहब ने कीता सी, गुरु नानक साहब ने तां कीता सी, उदों पहलां भी भगती मूवमेंट चली या समय समय तो जिहड़े रेवोल्यूशनरी होए आ, असीं रेवोल्यूशनस भी पढ़ लईए, चाहे अमेरिकन रेवोल्यूशन आ, रशियन रेवोल्यूशन आ, यूरोपीयन रेवोल्यूशन आ। जदों कोई हुक्मरान धिर जबर ते जुल्म करूगी उहदा विरोध समाज च प्रगट होना ही होना, ये लाजमी आ, कुदरती आ। असीं भी करते रहे हैं। साडी आवाज़ 550 साल पहला गुरु नानक साहब ने बुलंद की, जबर ते जुल्म का विरोध किया, सिद्धांतक तौर ते आत्मक तौर ते नाल, क्योंकि उन्होंने एक गल प्रतख रूप च साडे सामने रखी भी मनुख समाज की मुढ़ली इकाई आ। समाज की मुढ़ली इकाई नूं जे संबोधन करना तो उहदे मन नूं संबोधन करो। जे कोई हुक्मरान धिर बैठ के कानून बनाउंदी है, नियम घटदी आ, वो तो समाज नूं बहुत बड़े रूप च संबोधन कर रही है, मनां नूं तां संबोधन ही नहीं किया जा रहा, किरदारां दी तां गल ही नहीं की जा रही, इखलाक दी गल ही नहीं की जा रही। चलो आपां अगे वधदे हां। जदों असीं जबर ते जुल्म दा विरोध करते हैं, एक अंदोलन प्रगट हुंदा, अंदोलन असीं भी उस अंदोलन का हिस्सा। अज अंदोलन प्रगट हुंदा, असीं लड़ाई वेड़दे हां। लड़ाई हथियारबंद भी हुंदी आ ते शांतमई भी हुंदी आ। हथियारबंद लड़ाई साडी खाड़कू ਸਿੰਘਾਂ ने पंजाब तो या होर कई कौमां ने आपदे आपदे खित्तियां च लड़ी, वो भी असर पाउंदी आ, ये नहीं भी वो असर नहीं पाउंदी। इहदा उद्देश की आ, परपज़ की आ, आपां ये समझदे हां। उस तरह जो असीं अज लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर जोड़ के बैठे हैं, एक बिरतांत भी रच रहे हैं, आपकी आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं, ये भी असर पाउंदी है। मकसद की हुंदा? मकसद हुंदा सरकारां लई कोई मजबूरी खड़ी करनी, राजसी मजबूरी खड़ी करनी, ताकि सरकार साडे नाल गलबात करन वास्ते राज़ी हो जाए, तैयार हो जाए। हथियारबंद लड़ाई का भी मकसद यह आ ते इस लड़ाई का भी मकसद यही आ। किसानां दा संघर्ष आ, मजदूरां दा संघर्ष आ, असीं उहदा ही अज हिस्सा, उहदा पार्ट आ। साडा मकसद यही आ, जे रेलां रोकी जाने आ, पंपां ते बैठे आ या टोल प्लाज़िਆਂ ते बैठे आ, आपां शंभू मोर्चा लाया होया, मकसद यही आ सरकार राजसी मजबूरी सरकार दी खड़ी कर दईए, लामबंदी एडी वड्डी कर दईए, सरकार साडे नाल गलबात करन वास्ते टेबल टॉक वास्ते राज़ी हो जाए। जदों टेबल टॉक हुंदा तो पोलीटिकल डिप्लोमैसी की गल हुंदी है। उत्थे हमेशा इहदा मतलब लड़ाई ने मुकना कित्थे आके, लड़ाई ने मुकना टेबल ते आ। पोलीटिकल डिप्लोमैसी के थ्रू टेबल ते मुकना, एक पासे साडी धिर बैठी होऊगी, एक पासे सरकार दी धिर बैठी होऊगी, ते पोलीटिकल डिप्लोमैसी च उस टेबल ते लड़ाई लड़ी जानी आ। उत्थों असीं की लैके आउणा की नहीं लैके आउणा, ये साडे आगूआं दा ते हुक्मरानां दे विच उत्थे भी यह जद्दोजहद ते लड़ाई हुंदी है टेबल दे उत्ते। हुण समय समय तो असीं ये देखते रहे हैं भी पोलीटिकल डिप्लोमैसी असीं संघर्ष लड़े, हथियारबंद लड़ाई भी लड़ी, अंदोलन भी खड़े किए, बरगाड़ी का भी सरबत खालसा, उदों पहलां बड़े अंदोलन आ, साडे इतिहास च बड़े अंदोलन असीं खड़े किए, मोर्चे लाए, पर जदों पोलीटिकल डिप्लोमैसी ते गल आउंदी आ असीं हार जाने आ। ये गल कदे असीं समझ ही नहीं सके। क्यों हारदे आ? जिहड़े आगू या तो उन्हां दीयां बदनीतियां या उन्हां दीयां गदारियां वो कौम नूं भी वेच आउंदे आ, पंजाब नूं भी वेच आउंदे आ। सरकार ने काम की करना हुंदा? सरकार ने साडे आगूआं दीयां कमजोरियां लभणीਆਂ हुंदियां, सरकार ने आगूआं दी भी कमजोरियां लभणीਆਂ ते चलदे अंदोलन च सरकार नाल होर खेडां खेडदी आ, साजिश रचदी आ। सरकार चलदे अंदोलन च सानू वायलेंस वाल धकदी आ,
ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਸੜਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੱਕ ਦੋ ਧਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਲਓ ਹੁਣ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਸਹੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ? ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਟਕਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲਾਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਸੀ, ਬਸਤੀ ਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੋੜ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋੜ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਧਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਲੜਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਡਿੱਗੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 'ਚ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੜ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਜੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਲੈ ਡਿੱਗੀਏ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਬੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਧਨ ਆ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਖੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਾਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਮਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਫਰੀਡਮ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੀਡਮ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ MSP ਲੈ ਲਓ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਉਹ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗਲਬਾ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਸਿਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਕੱਲੀ
ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖੋਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਵੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਪਿਆ। ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲੀ, ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਫਰੀडम ਖੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਵਾਬ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਉਸੇ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਪਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਪਈ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਦਾਰ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੜਾਈ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪਈ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪਈ ਆ? ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ? ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਟਰੈਕਟਰ, ਤਵੀਆਂ, ਸੁਹਾਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ? ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ? ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ
किसानी का भला हो जू, मजदूरों का भला हो जू, नहीं हो सकता। कदे खरीदण वाले ने भी मुल तय किया, ये तो वेचण वाला करता हुंदा। तुसीं असीं जिहड़ा कुछ खरीदना उहदा भी मुल वो तय करन, जिहड़ा हुण असीं वेचना उहदा भी मुल वो तय करन, तो फिर साडा भला कित्थों हो जू? असीं तां खुदकुशियां ही करनियां ना। फिर हुण ये गल जे फलसफिਆਂ तो भी दूर आ जाइए, जे असीं खित्ते की खुद मुख्तियारी तो भी दूर आ जाइए, जिहदी गल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करदी आ, फैडरल स्ट्रक्चर की गल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करदी आ, असीं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल गल नहीं कर रहे। पर मैं सिर्फ किसानी तक भी सीमित रहा, साडे कोले तक उत्थे भी खुद मुख्तियारी है नहीं। तो साडियां किसान यूनियनां नूं लड़ना नहीं चाहिदा, सानू लड़ना नहीं चाहिदा, सानू सिर जोड़ के नहीं बैठना चाहिदा। साडा मकसद की आ? फिर साडा मकसद ही खुद मुख्तियारी आ। असीं संपूर्ण तौर पर ना सही, अंशक तौर पर तो लईए, एक नैरेटिव, एक बिरतांत तो खड़ा करिए। साडे कोले तो साडे अधिकार भी है नहीं, अज फंडामेंटल राइट्स, मनुखी अधिकार भी है नहीं साडे कोले। फिर किहड़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गल करते हैं, किहड़े डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की गल करते हैं असीं? सो इस करके लत्तां खिच्चणियां बड़ियां सौखियां हुंदियां, सरकारां दा काम आपां आसान कर दिंने आ। तौमतां लाउणियां बड़ियां सौखियां, माइंड नूं प्रेजुडिस ही करना, वो माइंड ह्यूमन साइकोलॉजी आ, नैगेटिव गल नूं बड़ा छेती फड़दी आ। पर जदों सिर जोड़ के बैठांगे, गल नूं समझांगे, जड़ कित्थे पई आ, उस जड़ नूं पट्टांगे। असीं तां हालातां नूं मुखातम हुन्ने आ देखो मसलिਆਂ नूं मुखातम हुन्ने आ। किवें? अज किसानी का मसला आ गया, असीं बह गए। पहलां नशिਆਂ का मसला सी, ਉਹਦੇ ਤੇ बह गए। बेरोज़गारी का मसला सी, ਉਹਦੇ ਤੇ बह गए। उदों पानियां का मसला, ਉਹਦੇ ਤੇ बह गए। पर ये सारे मसले किसी हालात चों पैदा होए आ, किसी खला चों तो पैदा होए नहीं। एक विशेष तरह के हालातां ने ये मसले दिते आ। वो हालातां नूं उत्थे पई आ जड़, उन्हां हालातां नूं मुखातम होईए, उन्हां नूं संबोधन करिए। जे मसलिਆਂ की गल करते रहांगे, इहदा तां फिर किते साडे फौ ही नहीं पैना। सो गल जदों मैं कहा अंदोलन, रेवोल्यूशन, आज सिर जोड़ के बैठांगे, इहदे चों निकलना। संघर्ष चों कढ़ना की आ? जे असीं आपदी एक सियासी तौर पर, जदों मैं कहना जरूरी नहीं है लोकां ने देना हुंदा, आपदी सियासत खड़ी करिए। सियासत किवें खड़ी अज जदों असीं ये कहा बंद कमरिਆਂ 'च फैसले नहीं होणगे, ये मोर्चा तो तुहाडा मोर्चा, मेरा कोई मोर्चा नहीं है। ये तुसीं ये देखो, जे जज्बा ना होवे, मेरा इत्थे खड़े रहण दा की फायदा? तुहाडा जज्बा ही आ। असीं इहदा मतलब एक एके दी बुलंद जिहड़ी आवाज़ आ साडी, ਉਹ खड़ी कीती भी बंद कमरिਆਂ 'च नहीं होणगे। इहदा मतलब ये नहीं वो टेबल ते नहीं बैठणगे। असीं किहा बैठो, पर सानू ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता रखो। उत्थे साडी सियासत उत्थे डिग ना पवे, क्योंकि गल तां पोलीटिकल डिप्लोमेसी ने करनी आ।